The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to our computer virtual class. I hope you all are safe and healthy at home. And I am really happy to know that you all are doing your homeworks really well. Okay, ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് വരച്ചിട്ട് റോക്കറ്റൊക്കെ വരച്ച് എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആണ് ബാക്കി. സോ ഫസ്റ്റ് ടുഡേ ലെറ്റ്സ് ഡു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ്, റൈറ്റ്? ദെൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, so first let's see the textbook activities. So students, our chapter is over. Now let's do the text back activities. Okay, and first question, take the correct answer. We use a click to, എന്തിനാ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? To select an object അല്ലേ? അപ്പോൾ ടിക്ക് ഓൺ ദ ഡാഷ്. ഓക്കെ, ഡാഷിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം. Next, which of the following is between the left and right buttons in a scroll mouse? Scroll mouse le left button and right button de adeyil endayirikkum? Scroll wheel. So tick here. Okay. Press the left mouse button twice quickly is called a dash. Left button ne rendu thannu press cheyyunnadine endha paraya? Double click. So tick on here. Okay. Next, match the following. So first one, click. Click endana? Select an object on the screen. ഓക്കെ, ദെൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക്. ഒരു വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഗുരുകുലം എന്നുള്ള വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? ഡബിൾ ക്ലിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. സോ സെലക്ട് എ വേർഡ്. ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ്. എന്താ അത്? മൂവ് ചെയ്യാനല്ലേ? യെസ്, മൂവ്സ് ആൻ ഐക്കൺ ടു എ ന്യൂ പൊസിഷൻ. സ്ക്രോളിംഗ്. സ്ക്രോളിംഗ് എന്താണ്? സ്ക്രോൾ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ മൂവ്സ് ദ പേജ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എന്തിനായിരുന്നു? ഷോർട്ട് കട്ട് മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ. യെസ്, സോ സിയിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so next is fill in the missing letters to complete the name of the mouse. Okay, so ഇവിടെ missing letters ഉണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. സോ വയർലെസ്, WIRELESS, വയർലെസ് മൗസ്. ദെൻ സ്ക്രോൾ, SCROLLMOUSE, സ്ക്രോൾ മൗസ്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, യൂസ് യുവർ പെൻസിൽ. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം ദ 3 types of mouse. So students, we have discussed the 3 types of mouse, right? So what are they? 2-button mouse, 3-button mouse and scroll mouse. So what are the 3 types of mouse? 2-button mouse, 3-button mouse and scroll mouse. Okay, then next question hoga, what are the difference between right click and scrolling a mouse? Right click and scrolling തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? pressing the right button is called right click അല്ലേ? മൗസിലെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുക അല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്ത് കണ്ടു അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ? then rolling the scroll wheel is called scrolling. ആ മൗസിലെ സ്ക്രോൾ വീല് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ക്രോളിംഗ് പറയുക. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? pressing the right button is called right click and rolling the scroll wheel is called scrolling. Okay, then how do you drag and drop a icon? ഒരു ഐക്കണിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക? സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു? യെസ്, സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ഐക്കൺ ബൈ പ്രസ്സിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ. സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. 1 2 3 3 സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഫസ്റ്റ്
step, select the icon by pressing the left button. So നമ്മൾ ഐക്കണിൽ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ആവും അല്ലേ? യെസ്. ദെൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹോൾഡ് ദ ബട്ടൺ ആൻഡ് മൂവ് ദ മൗസ്. ആ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രസ് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മൂവ് ചെയ്യണം, മൗസിനെ മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 3, റിലീസ് ദ ബട്ടൺ. സോ മൗസിനെ വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാം, ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 സ്റ്റെപ്സ്. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പഠിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, select the icon by pressing left button, then hold the button and move the mouse, then release the button. Okay, icon select ചെയ്യാം, ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് മൗസ് മൂവ് ചെയ്യണം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുക, ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതെന്താവും? ഐക്കൺ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും. Okay, so children, now we have discussed the textbook activities and the question answers. സോ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് 4 ലൈൻ കോപ്പിയിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ അയക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയക്കണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചെയ്യില്ലേ? ഓക്കെ, സോ സീ യു ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഓക്കെ, ബൈ.